धन अमरदास गुर ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। श्री हर गोबिंद ਸ਼ੁਭ शोभ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। श्री हर राय ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। गुरु हर कृष्ण मनाए ਬਹੋਰੀ। गुरु तेग बहादुर ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। श्री गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। वाहिगुरु धरों धरा पर ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। बंदहो बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंदों ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद ਸਚ सच ਹੋਏ। वाहिगुरु जी की फतेह ਬਿਗਨ बिघ्न ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਵਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
बहुत सारे मनुख मिलते भी ने, कई प्रकार के फोन ते भी गल्लां करते जी, कई तो जदों बचन करनगे बड़ियां सिफतां वाला करनगे ते बड़ा वधिया करनगे जी। गुरमुखो, जिन्हां दे अंदर ठंड है ना जी, उन्हां दी गल सुन के गां दूजे नूं भी ठंड पएगी जी। जिन्हां दे अपने अंदर अग लगी पई है जी, वो जदों दूजियां दे सामने कुछ बोलणगे उन्हां दा भी उही हाल होएगा जी। बहुत सारा जिंदगी का समा आपां व्यर्थ गल्लां करके बतीत कर दिंने जी। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। हाँ जी, तुहानू अपनी जिंदगी विच बड़े बड़े ऐसे पुरुष मिले होणगे जी, जेड़े दिहाड़ी विच वाधू बोलते जी। तुसीं सियाणे बैठे हो, तुहानू भी जिंदगी का तजर्बा बहुत हो चुका। बहुत सारे बंदे इहो जे ने जेड़े व्यर्थ ही बोली जाते जी, जिन्हां दे बोलन का मतलब ही कोई नहीं जी हैगा जी। हाँ जी, बोलत बोलत बढ़े बेकारा, बोलदियां बोलदियां वकार वध जाते जी। किन्ना चंगा होवे बंदा व्यर्थ गल्लां करन तो चंगा वाहिगुरू जी का नाम जपे जी। अज के आखो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतगुरु किरपा कर देण, दया कर देण, बंदे नूं ये समझ आ जाए भी असीं आए क्यों हाँ जी धरती ते। हाँ जी, हर रोज़ आपां गुरबाणी दा पाठ करते हैं। शब्द तुसां भी बड़ी वारी पढ़िया ते शब्द मैं भी बड़ी वारी पढ़िया जी, पर सारी सारी जिंदगी लंघ जाती जी, बंदा उस शब्द ते अमल नहीं कर सकता जी। वो शब्द केड़ा? भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। हुण तुहाडे कोल भी मनुखा दे ही है ते साडे कोल भी है जी। हाँ जी, आपां जिन्ने भी बैठे हैं इत्थे मनुखा शरीर वाले बैठे हैं जी। हर एक को मनुखा शरीर है जी। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, इथों गल ते इथों तक गल ते ठीक है जी। हाँ जी, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। अगली गल भी ठीक है भी गोबिंद मिलन की ਇਹ तेरी बरिया। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। अवर काज तेरा कितै ना काम। हाँ जी, हुण ये गल ते गुरु साहब जी ने लिखी ते गल बिल्कुल ठीक है जी, पर बहुत सारे पुरुषों का ध्यान अवर कारजां च ही लगा पिया जी। आपां साहब ला लईए जेड़े कारज करने वो किहड़े हैगे जी। अवर काज तेरा कितै ना काम, ते काम किहड़ा हैगा जी? मिल साध संगत भज केवल नाम। हाँ जी, गुरु की संगत विच जा, जिथे रब दे प्यारे बैठे ने, जिथे साध संगत हो रही है, उथे जाके बैठ। मिल साध संगत ते करना की है? भज केवल नाम। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। केवल नाम नू भजना जी। भजना किनू कहंदे जी? जपना, जपण नू जी। इन्नी कु गल बंदे नू समझ आ जाए जी, सारी जिंदगी का भला हो जाएगा जी। सारी जिंदगी का भला, इन्नी की गल समझ आ जाए जी बंदे नू। हाँ जी, बड़े प्रेम दे नाल सब संगतां गज के आखो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। आओ सब संगतां सुरतियां बिरतियां एकाग्र करो ते बड़े ही प्रेम दे नाल दास दी ते अपनी हाजरी हजूर सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच लवाओ जी। दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी महाराज गरीब नवाज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का पवित्र इतिहास सुन रहे हो। 4 जंगां विचों तीजी जंग की कथा चल रही है जी। लल्ला बेग अपने पुत्र भणेवे भरा दे नाल गुरु घर उत्ते चढ़ाई करता है। बहुत भयानक युद्ध हुंदा। युद्ध विच कई ओहदियां फौजां मर जांदियां जी। कल तुसीं ये प्रसंग सुनिया सी, 25,000 फौज लल्ला बेग दी जेड़ी आ वो मर जाती है जी। लल्ला बेग बहुत तंग हुंदा जी। हाँ जी, ते लल्ला बेग दा ओहदा भणेवा लल्ला बेग नूं ये गल समझाउंदा भी हुण तंग होण दा समा नहीं हैगा, हुण जंग करन दा समा है।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ 10,000 ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਪ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਮਰੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਅੱਜ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਲਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁੱਲਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਹੈ, ਆ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਹੈ, ਆ ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਹੈ, ਆ ਉਹਦਾ ਭਣੇਵਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਨੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚ ਸਜਾਇਆ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚ ਸਜਾਇਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੋਪ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟੋਪ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਹੀ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਣੇਵਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਵਾਪਸ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਸਮ ਬੇਗ, ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜੋ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ 4-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੇ ਜੀ ਤੀਰ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। 1 ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਦੇ ਅੰਦਰ, 3 ਦੇ ਅੰਦਰ, 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੀਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਏ ਟੋਲ ਆਗੇ ਰਿਪੂ ਸਮੁਹਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜੇ। ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਫੜ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆਏ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 3ਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਜੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੋ ਚਿਤ ਜੋ ਭਈ ਬਾਤ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬੈ ਜੰਗ ਮੇਰੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਟੋਲ ਆਗੇ ਗੁਰੂ ਜਿਉ ਨਿਹਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੱਕੇ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਧਨੂ ਐਂਚ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਏ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਯੰ ਅੰਗ ਬੀਦੋ ਲੱਗੇ ਘਾਵ ਜਾਈ। ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਜੀ ਤੀਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੁੱਟਿਓ ਸ਼ਰੋਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੋ ਧਾਰਾ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਗੁੱਲਬਾਗ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਹੇਲਾ ਪਿਖਿਓ ਘਾਵ ਲਾਗੇ ਕਨੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਡੇਰੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਹੇਲੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸੁਹੇਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇੱਕਦਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨੋ ਅਗਰ ਚੌਰੇ ਖਤੰਗ ਨਿਕਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਡਤ ਸੰਧਾਤੇ ਬਿਖੀ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਤੀਰ ਅੱਗੋਂ ਚੌੜੇ ਸਨ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਚੌੜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਿਓ ਜੋਰ ਘੋਰੰ ਲੱਗਿਓ ਕਾਨ ਹੱਥ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨੁਖ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੋਹੇ ਜਬਿਓ ਪੇਖ ਸਾਥੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸ਼ੂਕ ਬਾਨੰ ਮਹਾਨਾ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਤੀਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਡਿਓ ਪੰਖ ਧਾਰੇ ਫਨੀ ਕੇ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੀਰ ਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਿਓ ਭਾਲ ਮੈਂ ਤਾਤ ਕਾਲੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਘੋੜਾ ਬਲੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਨੋ ਦੀਨ ਮੋਲੰ ਚਲਾਂਕੰ ਬਡੇਰਾ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਸ਼ਾਰੀ ਨਿਕਸਿਓ ਪਰਿਓ ਪਾਰ ਫੇਰਾ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੱਥੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੀਰ ਦੀ। ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡਿਓ ਜਾਏ ਭੂ ਮੈਂ ਸੋ ਲੋਹੂ ਸੁਰੰਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਧਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਰਿਓ ਸ਼ੀਗਰ ਘੋਰਾ ਜਨੇ ਜ਼ੀਨ ਚੰਗਾ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜੀ।
ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਬੇਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤੀਰ ਤਿਆਗੇ ਪਰਬੀਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਹੇਲਾ ਅਮੋਲਾ ਤੱਕੈ ਤਾਹੇ ਮਾਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਘੋੜਾ, ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ, ਗੁਲਬਾਗ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਇਓ ਬੀਦ ਆਗੋ ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਬੜੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਦੇ ਭਾਲ ਮੈਂ ਤੀਰ ਲਾਗੇ ਕਨੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਰਿਓ ਜੰਗ ਖੇਤੰ ਹਤਿਓ ਤਾਹੇ ਬੇਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਸੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗੇ ਤੁਰੰਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਜੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਇਓ ਦੇਵ ਲੋਕੰ ਤਜੇ ਸ਼ੋਕ ਮੋਹੰ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਇਓ ਦੇਵ ਲੋਕੰ ਤਜੇ ਮੋਹ ਸ਼ੋਕੰ। ਮੋਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੇਵਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਫੇਰੀ ਜੰਗੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਹੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਘਰੰ ਕਹਿਓ ਹੋਏ ਨੇਰੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜੋ ਔਰ ਘੋਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਹੇ ਬੇਰੇ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਜੁਦੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਉਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਜੁੱਧ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰੋ ਅਗਰ ਬੈਰੀ ਹਯੰ ਤਾਹੇ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਵੈਰੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੀਨੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬੀਚ ਠਾਂਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸਮੁਖੰ ਜੰਗ ਕੋ ਚਾਵ ਬਾਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕੋ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਥਾ ਜਾਨ ਮੋਹੀ ਅਰੂਡੇ ਨਾ ਘੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬੈ ਜੰਗ ਖਰੀ ਕਰੈ ਭੇਰ ਘੋਰੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਤੀਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਐਸੋ ਭਏ ਫੇਰ ਸੋ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਚੋਲ ਐਂਚਿਓ ਕਰੀ ਬੰਕ ਭੋਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਐ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕੇ ਅਗਰ ਆਇਓ ਪਠਾਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾ ਕੋਪ ਤੇ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੇ ਬਖਾਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੜ ਲਵਾਂ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਔਰ ਮੋਰੇ ਨਾ ਬੀਚੰਗ ਪਰੀਜੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਰੋ ਆਨ ਥਾਨੰ ਮਰੀਜੈ ਕੇ ਕੀਜੈ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਨੋ ਸੰਗ ਜੰਗੰ ਕਰੋ ਆਪ ਆਛਾ, ਮਰੋ ਕੇ ਸੰਘਾਰੋ ਨਹੀਂ ਆਨ ਬਾਛਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੋਧਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਟਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਚਿਓ ਦੁੰਦ ਜੁਦੰ ਕਿਰਪਾਨੰ ਚਲਾਏ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਬੈ ਨੇਰ ਢੂਕੈ ਕਬੈ ਦੂਰ ਹੋਵੈ, ਕਦੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਹੋਂ ਵੀਰ ਬਾਕੇ ਹਤੇ ਘਾਤ ਜੋਰੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਹੋਂ ਕੀਰਤੀ ਚਾਹੇ ਚੌਂਪੈ ਜੁਝਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਹੋਂ ਸੈਨ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਆਮੀ ਉਦਾਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਬੜੀ ਕੀਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪੂਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਕੀਰਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੈ ਬਾਂਛ ਦੇਉ ਰਸੰਗ ਬੀਨ ਭੀਨੇ, ਦੋਹੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਮਾਈ ਪਰ ਬੀਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਲਗਭਗ 7.5 ਫੁੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਧਾਇਓ ਕਰਾ ਚੋਲ ਮਾਰਾ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਭੱਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਚੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਢਾਲ ਪੈ ਲੀਨ ਉਹ ਜੰਗ ਸੰਭਾਰਾ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਢਾਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਤੇ ਮਾੜੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੱਜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਓ ਵਾਰ ਔਰੰਗ ਕਰੋ ਘਾਤ ਪੈਂਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਸ਼ਾਰੀ ਬਿਸੂਰੇ ਗਿਰੈ ਮਿਰਤ ਰੁੜਹਵੈ ਕੈ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਲੇਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਾਨੀ ਪਛਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਪਛਾਣੀ ਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੈ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੋ ਖੱਗ ਪਾਨੀ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜੀ, ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਤਾਈਓ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਢਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਸ਼ੀਗਰ ਸਾਥੰ ਕਰਿਓ ਨੇਰ ਆਇਓ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹਿਓ ਮਾਰਬੇ ਹਾਥ ਉੱਚੋ ਉਠਾਇਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਢਾਲ ਸੋ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਆਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਇਓ ਹਿਰਦੈ ਕੋਪ ਜਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਤੇ ਅੰਗ ਸਾਰੋ ਉਬਾਰਿਓ। ਪਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਲਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਲਾ ਵਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਛਾਲ ਸ਼ੀਗਰੈ ਇਤੈ ਊਤ ਹੋਇਓ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਉਸੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਇਓ ਦੂਰ ਜੋਧੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਜੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰੋ ਹੋ ਗੀਦੀ ਕਹਾਂ ਜਾਨ ਪਾਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜੇ ਵਾਰ ਮੇਰੋ ਕਹਾਂ ਲੋ ਬਚਾਵੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲਾਂ ਗਿੱਦੜਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸੁਨੇ ਬੈਨ ਕੋਪਿਓ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਬੀਰੰ, ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰਿਓ ਫੇਰ ਐਸੇ ਰਿਦੇ ਧਾਰ ਤੀਰੰ, ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਸਾਮੂਹੇ ਜਯੋਂ ਵਿਖੀ ਹੋਏ ਭਾਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਬੈ ਪੂਛ ਤੇ ਕੱਟ ਬੈ ਕੋ ਪਧਾਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਹਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਨੇ, ਤਥਾ ਸ਼ੀਗਰ ਧਾਰੇ ਗੁਰੂ ਓਟ ਲੀਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰੀ ਹਾਥ ਬਾਮੇ ਬੜੀ ਢਾਲ ਭਾਰੀ, ਦਿੱਤੀ ਹਾਥ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾਨੰ ਸੰਭਾਰੀ। ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਢਾਲ ਫੜੀ ਗਏ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੀ ਗਏ।
ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਰੇ ਵਾਰ ਤਾਕਿਓ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਸਮਾਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਓਟ ਤਾਹੂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਜੀ। ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਰੇ ਦਾਵ ਕੋ ਮੈਂ ਬਚਾਵੋ ਚਾਹੰਤਾ, ਕਰੀ ਢਾਲ ਆਗੈ ਸੋ ਪੈਰੰਗ ਰੂਪੰਤਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਢਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਐ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੀਗਰ ਤੇ ਹਾਥ ਉੱਚੇ ਉੰਭਾਰਾ, ਕਰਾ ਚੋਲ ਬਾਹਿਓ ਲੱਗੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਧਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਢਾਲ ਉਧਰ ਕਰ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਐ ਧੌਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੀ ਕੰਠ ਮੈਂ ਪਾਰ ਭੀ ਰੀਤ ਐਸੇ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੇ ਕਾਟ ਸਾਬੂਣ ਕੋ ਤਾਰ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਵੇਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿੰਦਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਟਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੈ ਬਾਣ ਸਿਰ ਕਾਟਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਰਿਓ ਸੀਸ ਸ਼ੀਗਰੰ ਰਹੇ ਨੈਣ ਬਾਇਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋ ਸੀਸ ਫਲ ਪਾਇਓ ਸਾਖਾ ਮਾਨੋ ਗਿਰਾਇਓ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਾਪੀ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਨਾ ਮੁੰਡ ਤੇ ਰੁੰਡ ਭੂ ਮੈਂ ਗਿਰਿਓ ਹੈ, ਤਰੂ ਮੂਲ ਛਿਨੋ ਮਨੋ ਮੈਂ ਗਿਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੜ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 35,000 ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈ, ਭਸਮਾ ਭੂਤ ਹੋ ਆਖਿਨ ਪੀਤਰ। ਆਪ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ ਸਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਝੂਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ ਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਓ ਬਚਾਵਤ ਤਰੇ ਕੋ ਉਪਰ ਭਇਓ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਵਾਰ ਉਤੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗ ਗਮਨਿਓ ਭਿਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਰ ਨਿਹਾਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗ ਗਮਨਿਓ ਭਿਸਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਸਨ। ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕੋ ਮਾਰ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਮੋਦ। ਫਤਿਹ ਲੀਨ ਬੜ ਜੰਗ ਕੀ ਹਟੇ ਪਾਸ਼ਲੀ ਕੋਦ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤ ਕਰੋ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਸਰਬ ਚਮੂ, ਸਰਬ ਚਮੂ ਪਤ ਹੋਤ ਭਇਓ ਹਤ, ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਕੋ ਲਰ ਨਾ ਸਕਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਅਬ ਅੰਤ ਭਇਓ ਰਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋ, ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭਏ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਐਸਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ
ਅੱਜ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਏ ਸਹਾਏ, 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 ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਏ ਸਹਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਅੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਨ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੂਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੰਗ 7,500 ਫੌਜ ਆਈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ 15,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ, 35,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜਾ ਜੰਗ ਆਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਫਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜੀ। ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ।
ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। 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 ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਲਲਾ ਬੇਗ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾ ਲੈਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।